वडियाइयां तेरे नाम दियां, वडियाइयां तेरे नाम दियां। जाने मेरा वडियाइयां तेरे नाम दियां, वडियाइयां तेरे नाम दियां। कोई नाम ना जाने मेरा वडियाइयां तेरे नाम दियां, वडियाइयां तेरे नाम दियां। कोई नाम ना जाने मेरा वडियाइयां तेरे नाम दियां, आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत प्यार सत्कार और शरधा दे नाल बैठ करके हाजरी भर रहे हों, सारे ही धनता दे योग हों। काफ़ी समय तो अमृतमई बाणी का बड़ा रस भिन्ना कीर्तन गुरुद्वारा गुम्मटसर साहिब के विद्यार्थियों पासों आप जी ने सरवण किया है। जिन्ना क समा होर सतगुर कृपा करते है, प्यार सत्कार दे नाल हाजरी भरनी है। मेरे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी निर्वैर सिंह जी महापुरुष चक्रवर्ती, उन्होंने भी आप जी दे नाल विचार साझे किए। सो दास दी हाजरी प्रवान करियो, दोवें हथ जोड़ के आप सबना दे अंदर बैठे उस परिपूर्ण परमात्मा नूं हाजर नाजर समझदा होया गुरु चरणों विच फतेह बुलाउण लगा। आप जी ने भी साथ देना। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की रहमत होई कलयुगी जीवां दा उद्धार करन वास्ते परमेश्वर नूं आप 10 गुरु साहिबानां दा रूप धार के आउणा पिया। जिहड़े 10 जामे धारे कलयुगी जीवां नूं तारन वास्ते अवतार धारिया सतगुरु जी ने। वड्डी किरपा अपने खास करके पंजाब विच महाराज ने कीती। 10 गुरुआं विचों 9 गुरुआं ने अवतार पंजाब की धरती ते धारण किया गुरमुख। ये बड़े माण वाली गल है। कल्ले गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैं जिन्हों ने बिहार पटना साहिब की धरती नूं भाग लाए। वो भी गुरु नानक साहिब जी का सालसराए नाल बचन होया वासी, तां करके बाकी 9 गुरुआं ने पंजाब की धरती ते अवतार धारण किया ते अपने मालवे के उपर तो बहुत वड्डी किरपा की। 10 गुरुआं का जीवन पढ़ियो विचारियो। मालवे नूं महाराज ने बहुत मान बख्शिया, इसे करके इनू गुरु का मालवा भी आख्या जाता है। तो जिस स्थान पर अज आप इकट्ठे होए हाँ, हाजरी भरन का समा सतगुर की किरपा नाल मिलिया है। इस स्थान नूं तां सतगुर ने बहुत ही मान दिता। गुरुद्वारा श्री गुम्मटसर साहिब की पावन धरती ते साडे बहुत ही सत्कारयोग जथेदार बाबा मनमोहन सिंह जी और पहला जथेदार बाबा गुरदेव सिंह जी होड़ा ने बहुत तपस्या की, अणथक मेहनत की, दिन रात एक करके इस स्थान की सेवा संभाल कर रहे हैं। उन्हां दे नाल सारे ही सेवादार धनता दे योग ने गुरमुखो, क्योंकि सतगुर दे घर की सेवा कर्मां नाल ही मिलती है। सेवा मिल गई उदों बाद ईमानदारी तनदेही नाल उहनूं निभाउणा गुरमुखो, ये अपना फर्ज बनता। गुरुआं दे समय भी जदों सतगुरु जी शरीर करके 10 गुरु साहिबान साडे विच विचर रहे सन,
ਉਦੋਂ भी सेवादार बहुत ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कुछ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ सेवा ਕਰਦੇ ਸੀ, कुछ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘਾਤੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲਦਾ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਤੇ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕੱਲਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਕੱਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾਈਏ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਸਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਲਾਹੇ ਨੇ। ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦੂਹਰਾ ਲਾਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ 2-2 ਕਈ 3-3 ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, 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 ਗਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ
पूरे गुरु ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इन्हां दे ही लड़ लगना है। ते जदों भी शोभा करनी है उदों भी पूरे गुरु दी ही करनी है। आखो सतनाम। क्योंकि कई बारी असी अधूरियां नाल जुड़ जाने आ। जिहड़ा आप ही अधूरा गुरमुखो उन्हें आप तां डुबना ही डुबना, नाल आपां नूं भी लै डुबेगा। सो साडे गुरु ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इत्थों तक पहुँचण वास्ते सारी दुनिया का निचोड़ साडे सामने रखण वास्ते, सानू सच्चा ज्ञान देण वास्ते, सानू रब दे बोल समझाउण वास्ते 10 गुरुआं ने मनुखी शरीर धार के बहुत मेहनत की है। गुरमुखो ये जिहड़ा सिੱਖੀ दा महल है ना, इक्केदम तैयार नहीं होया। जिहड़ा खालसा गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने साजिया, धन गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ सानू ला के गए ने, इत्थों तक पहुँचण वास्ते बहुत कुर्बानियां कीतियां। धन गुरु नानक साहिब तो ला के गुरु ग्रंथ साहिब तक इतिहास पढ़िओ। गुरमुख भुखां तेहां भी कट्टियां। पहलों बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे गुर घाल कमाई, भारी करी तपस्या, रोड़ां दी गुर करी बछाई। गुरमुख प्यारिओ पहला धुर दरगाह तो बख्शिश लैके आए, फिर संसार विच आके भी बड़ी कमाई की। गुरु नानक साहब ने देखो कित्थों कित्थों तक जाके सच का होका दिता, और कई ठग्गां नाल भी वाह पिया, राक्षसां नाल भी वाह पिया, चोर लुटेरियां नाल भी वाह पिया। गुरमुख प्यारिओ पर उन्हां दे विच वड़ के विच रह के भी सच ते पहरा दिता ते उन्हां नूं भी सच्चे बनाता। आखो सतनाम। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज का जीवन पढ़ लो। खडूर साहब रहिंदे ने, बच्चिआं नूं विद्या पढ़ाउणी, जिवें इत्थे भी विद्याला चलदा है ना, महापुरुखां वल्लों उपराला कीता गया। ये गुरु घर की मर्यादा है गुरमुखो, ताकि साडे बच्चे, साडी नौजवान पीढ़ी ये मालक दे दर घर नाल जुड़े। वड्डियां दा फर्ज बनदा है। ते गुरु अंगद देव महाराज जी ने जिथे गुरमत का प्रचार करना, उथे नाल नाल बच्चिआं नूं विद्या भी पढ़ाउणी। गुरमुख आप फट्टियां लिखियां कायदे लिख लिख आप देने, नाल नाल जवानी नूं बरकरार रखण वास्ते मेरे सतगुर ने खेडां भी करवाउणीआं। गुरमुखो गुरुद्वारा मल अखाड़ा साहिब उत्थे बनिया होया, ताकि इन्हां दी ताकत भी बरकरार रहे। उदों भी गुरमुखो बच्चिआं नूं गुरु साहब विद्या पढ़ाउंदे सन। शेरशाह सूरी कोलों हार करके हमाऊं बादशाह आया, क्योंकि बाबर ने गुरु नानक की सेवा की। सतगुरु नानक ने उन्होंने वर देता सी कि असी तैनूं 7 पातशाहियां तक राज दे रहे हैं। बाबर तो बाद हमाऊं बाबर का पुत्र राजा बनया, पर वो किते जंग युद्ध हो गया, हमाऊं हार गया, शेर शाह सूरी जित गया। गुरमुख ते उन्हें जदों हार के भज्जिया आउंदा सी ना जान बचाउण वास्ते, जदों आया खडूर साहिब, कहंदा इन्हां गुरुआं नूं भी दस जां भी थोड़े मालक दे बचन झूठे पै गए, क्योंकि इहनूं पता सी भी गुरु नानक दा बचन होया वा। आया गुरमुखो, आके की होया, गुरु अंगद देव महाराज ने उधर ख्याल ना किया, क्योंकि बच्चों नूं विद्या पढ़ा रहे सी, पाठ संथ्या करवाई जा रहे सी। ते हमाऊं ने आके तलवार कढ़ ली। जदों लगा सतगुरु जी दे तलवार मारन, गुरु अंगद देव महाराज ने हथ खड़ा किया, कहंदे हमाऊं जिथे तलवार चलाउणी चाहिदी सी जंग युद्ध दे विच, उथे तां तूं म्यान च पा के आ गया, ते जिथे म्यान च रखनी चाहिदी इथों कढ़ण लगा है। फकीरां ते तलवार चलाउणी जानदा है। शांत हो गया गुरु, कहंदा जी मैं तुहानूं ये गल कहण आया भी जिहड़े गुरु नानक नूं तुसीं मनदे हो ना, उन्हां ने कहा सी भी 7 पातशाहियां तक राज तुहानूं दिता, ते साडा तां राज चलिया गया। सतगुर कहंदे नाल ये भी वचन याद रखी, गुरु नानक ने आखिया कि जिन्ना चिर गुरु घर ते रखोगे शरधा, उन्ना चिर तां रहूगा राज भाग कायम, ते जे तुसीं शरधा तोड़ के मत्था ला लिया फिर राज नहीं रहना। आखो सतनाम। ते मैं भी विचों ही हाँ, आपां नूं भी शरधा ही रखनी चाहिदी है।
कई मत्था टेकदे टेकदे मत्था ला के बह जाते आ गुरु नाल गुरमुखो। फिर नतीजा देख लियो। उथों फिर गुरमुखो महाराज दा वचन सी कि गुरु घर ते वचन ते भरोसा रख, हिम्मत कर, मेहनत कर, राजे महाराजे लड़ते आए आ, तू जितेगा। चलो जित गया। मेरे कहने का भाव गुरु अंगद देव जी नूं भी उस वेले दे राजे दा मुकाबला करना पिया गुरमुखो, पर जंग युद्ध नहीं सी करते, वचन नाल। उदों बाद गुरु अमरदास महाराज इन्हां ने गुरमुखो सारी दुनिया नूं एक करन वास्ते बौली साहब बनाया। उहदा कारण की सी? है तां खूह ही, पर खूह वो हुंदा है जिहदे विच रस्से नाल जां तार नाल बाल्टी जां डोल बन के पानी कढ़िया जा सके। ते बौली किहनूं आखिया जांदा है? जिहदे पानी तक आपां तुर के पौड़ियां राहीं जा सकीए। आखो सतनाम। हुंदे तां दोवें खूह ही ने, बस फर्क इन्ना कुं हुंदा है। गुरु अमरदास जी ने बौली साहब तैयार करवाई। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। उस वेले दे अकबर बादशाह वर्गे भी आके भाई पंगत विच बैठ के लंगर छकते रहे। उदों बाद धन गुरु रामदास महाराज इन्हां ने भी बड़ा उपराला किया। संसार नूं तारन वास्ते अमृतसर साहब की रचना की। बचन सी गुरु अमरदास दे। गुरुद्वारा गुरु के महल स्थान ते गुरु अमरदास आप मोढ़ी गढ़ के आए गुरुमुखो। ते अमृतसर साहब की नगरी वसाई धन गुरु रामदास महाराज ने। 700 अकबरी मोहरां दे के जगह मुल खरीदी सी गुरुमुखो। ते उस वेले भी सतगुरु जी ने 4 दरवाजे बनाए। ਉਹਦਾ कारण पता की सी? हिंदू ने जेड़े वो कहंदे ने कि दक्षिण देश दे विच हरी दा वस है, साडा धर्म स्थान बनिया होया, दक्षिण वाले पासे नूं चंगा मनदे है। ते मुसलमान पश्चिम वाल नूं चंगा मनदे आ क्योंकि मक्का उधर बनिया होया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज है ना बचन, दक्षिण देश हरी का वासा, पश्चिम अल्लाह मकाना। कोई चढ़दे वल नूं मूँह करदा, कोई लहिंदे वल नूं। धन गुरु रामदास महाराज ने समझाया भाई गुरु घर दे मुताबक तां चारे पासे ही परमेश्वर है। आखो सतनाम। किसे एक दिशा नूं मुख नहीं मन्निया महाराज ने। बाकी 4 वर्गां च संसार वंडिया होया सी। खत्तरी ब्राह्मण सूदर ते वैश बाहर भावें वंडियां पाई फिरदा है, जे नहीं भी बाहरों इकट्ठे होके आउणा, चाहे चारे वर्ग अड्डो अड्डी दरवाजियां राही आ जाओ, पर जिथे आके इकट्ठे होना है वो केंद्र एक है, हरमंदर साहिब। आखो सतनाम। एक थां ते इकट्ठे कीता गुरुमुखो। हरमंदर साहिब दी रचना गुरु अर्जन देव महाराज जी ने की। गुरु अर्जन देव साहब तक बहुत ज़्यादा वाद विवाद शुरू हो चुका सी गुरुमुख। आ हुण देखो शहीदी दिहाड़ा लंघ के गया है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी ये कई कारण सन। एक नक्शबंदी फिरका सी, वो विरोध करदा सी। घर दे विचों पिरथी चंद विरोध करदा सी। गुरमुख प्यारिओ, फिर सतगुर जी ने जदों एक बारी जथा आया अमृतसर साहब ते वो शब्द गाउण मगरों नानक दा नाम आ जाए। हुण आपां तां नानक दा नाम सुन के समझ लैंदे आ भी गुरुआं दे बोल ने, ते वो जिहड़े बचन पढ़न, कविता कह लो, शब्द कह लो, वो कच्चियां पिल्लियां गल्लां गुरमत मुताबक बिल्कुल मेल ना खाण। गुरु अर्जन देव जी ने पुछया, कहंदे भाई जिहड़े शब्द तुसीं पढ़दे हो किहदी है बाणी? कहंदे जी गुरु नानक दी। महाराज कहंदे गुरु नानक दी जिहड़ी बाणी है वो तो गुरु रामदास जी तो बाद बाबा मोहन जी कोले है सारी पोथियां, ये थोड़े कोले कित्थों आ गई? कहंदे जी पिरथी चंद ते पिरथी चंद दा पुत्र मेहरबान बाणी लिखदा है, वो गुरु ने। उन्होंने लाहौर दे लागे हेहरा पिंड हरमंदर भी बनाया, सरोवर भी बनाया, नकल की गुरु अर्जन देव जी की सारी। कहंदे ये बाणी लिखते ने, असी भी लिखते हाँ। उदों फिर गुरु अर्जन देव जी ने उपराला किया गुरमुखों। अमृतसर साहब तो गोविंदवाल साहब तक गए
ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, 100 ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹੇ ਜਿਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸਰ ਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਹਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਅੱਗ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। 974 ਅੰਗ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। 6-7 ਕਾਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਆਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
पवित्र अमर जीवन आपां विचार करन दी कोशिश करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किरपा करन, असीस देवे संगत जिन्ना क समा अपने कोल है, क्योंकि साडे सत्कारयोग संत बाबा मनमोहन सिंह जी इन्हां वल्लों हर साल गुरुद्वारा गुम्मटसर साहिब के पावन स्थान ते छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है। सो आओ सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दे पवित्र जीवन बारे विचार करिए। भाई गल करिए सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी, सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी, सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी, करिए सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी, सिर उच्चा मान नाल हो जावे, गल करिए सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी, अंदरों आवाजा मारदा, अंदरों आवाजा मारदा, सतगुर सामने आन खलो जावे, जेड़ा अंदरों आवाजा मारदा, शरधा भावना दे नाल अंदरों आवाज़ मारदा है, मालक ओदी मदद लई सामने आके खलोंदे रहे ते खलो भी रहे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन धन सतगुरु अर्जन देव महाराज। गुरमुख प्यारिओ, गुरु अर्जन देव जी की शादी माता गंगा जी दे नाल मौ पिंड होई फलौर दे लागे। विआह तो बाद काफ़ी समा लंघ गया। गुरमुख प्यारिओ, गुरु घर की सेवा जरूर करते मन ला के, संगतां नूं नाम बाणी नाल जोड़दे। माता गंगा जी भी आई गई संगत की बहुत शरधा नाल सेवा करते, पर माता गंगा जी की पावन कुखों कोई धी पुत पैदा ना होया। गुरु अर्जन देव जी ने सोच विचार करके अपने वड्डे भरा पिरथी चंद दे सपुत्र मेहरबान नूं गुरमुखों नेड़े ला लिया। बड़ा प्यार सतगुरु करदे, गुरु घर की विचारधारा समझाउंदे, पर जदों मेहरबान अपने घर जांदा, पिरथी चंद ने उन्होंने गल्लां लालच वालियां सुणाउणीਆਂ, उन्होंने होर मत्तां सिखाउणीਆਂ। गुरमत ते भरोसा ना वज्जा। गुरमुख प्यारिओ, पिरथी चंद दे घर वाली जिहदा नाम इतिहास विच करमों दस्सिआ, उन्हें भी गुरमुखों शरधा नाल सेवा ना करनी, हर वेले बिरती यही रखनी भी गुरु घर की माया, गुरु घर का साजो समान ये साडे कोले कदों आ जाए। ते मन विच ब्योंत दोनों जियां ने बनाउणी कि गुरु अर्जन देव जी दे केड़ा कोई पुत धी हैगा। ठीक है, भावें गुरु बन गए, पर जेड़ा भी इन्हां कोले साजो समान है वो साडे कोल ही आउणा है। आखो सतनाम। सेवा वल, गुरु वल, धर्म वल बिरती नहीं, सिर्फ संसारक पदार्थां वल ख्याल।
सतगुरु अर्जन देव महाराज भजन करते, माता गंगा जी भजन करते, भाने च रहिंदे। काफ़ी समा लंघ गया गुरमुखों। पर एक बारी की होया, जिहड़ी पिरथी चंद दे घरों सी ना बीबी करमों, उन्हें माता गंगा जी नूं बोल कबोल बोले। गुरु अर्जन देव महाराज नूं माता गंगा जी ने दसिया, सतगुर कहंदे गंगा जी आपां भाने च रहना, रब दी मौज है। उदों तां माता जी कर गए चुप। एक बारी फिर बाहरों संगत सतगुरु जी दी वास्ते वस्त्र लैके आई, सोहणे सोहणे। माता गंगा जी दे वास्ते वस्त्र लिआंदे, कई तरह दीयां भेटावां लिआंदियां। ते गुरमुख प्यारिओ, उन्होंने बेनती की कि सतगुर साडी शरधा इन्हां वस्त्रां नूं पहन लो। महाराज जी ने वस्त्र पहने, माता गंगा जी ने पहने। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ, एक दिन माता गंगा जी उन्हां वस्त्रां नूं धो समार के ना कोठे ते सुकने पाउण गए। जदों वस्त्र झटकाए, कुछ पानी दे छिट्टे कुदरतों ही वो पिरथी चंद दे घर वाली ते पै गए। गुरमुख ओदी किहड़ा शरधा सी, उन्हें माता गंगा जी नूं बहुत उच्चे बोल बोले, कौड़े शब्द बोले। कहंदी सानू दिखा दिखा के कपड़े सुकने पाउनी है ना, तुसी तां संसार तो औतरे ही जाना है। खिमा करियो, ये उहदे बोल ने, दसने पैने है क्योंकि इतिहास है साडा। कहंदी तुसी तां संसार तो औतरे ही जाना है, ये सामना तां सब कुछ असीं ही है। जदों ये गल माता गंगा जी नूं चुभ गई गुरमुखों, फिर उन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं बेनती की, सतगुर दीन दुनिया दे तुसी मालक, गुरु नानक दे घर विच कोई घाटा हैगा? इत्थे तां जो जी आवे सो राजी जावे। गुरु नानक दे घर तो तां कोई खाली नहीं मुड़दा, फिर मेरे ते भी किरपा कर दिओ। महाराज कहंदे गंगा जी की गल अज उदासी है चेहरे ते, कारण दसो गल की है? कहंदी सच्चे पातशाह मैनू पुत्र दी दात चाहिदी। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, गंगा जी बड़ी बार थानू बेनती की है कि मालक दे भाने विच रहो, रजा विच रहो, पर माता गंगा जी कहंदे सतगुर भाने विच तां रहिंदे आ, भजन सेवा सिमरन जिन्ना हुंदा करीदा है, पर हुण शरीक ताने मिहणे दिंदे ने। मैनू जो मर्जी कह लैंदे मैं सह लैंदी, पर हुण इत्थों तक कहिंदे ने तुसी संसार तो औतरे ही जाना है। मैं नहीं चाहुंदी संसार दा मालक मेरा मालक होवे ते उहनूं मैं एक पुत्र जां धी ना दे सकां। किरपा करो कोई उपराला दसो की करिए। तां उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सोच विचार कीती, कहंदे गंगा जी जे पुत्र चाहिदा है तुसीं बाबा बुढ़ा जी कोल जाओ। उन्हें गुरु घर दे सेवक गुरु नानक तो लैके हुण तक उन्होंने सेवा ही की है। कोई मन में इच्छा नहीं रखी भी मैनू पग मिले जां मैं इत्थों दा मालक बना। जेड़े जेड़े सेवा वध करते ने मालक उन्हां दे उन्ना ही नेड़े हुंदा है। आखो सतनाम। विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरग है वैसण पाई है। माता गंगा जी कहंदे महाराज दुनिया तुहाडे कोल चल के आउंदी है, गुरता गद्दी दे मालक तुसीं हो। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे मैं गुरु नानक दे घर दा सेवक हाँ, कोई शक नहीं, गुरता गद्दी मैनू मिल गई। गुरु घर दे विच ताकत बहुत है, पर गुरु घर दी ताकत नूं मैं अपने लिए नहीं वरतना। आखो सतनाम। माता गंगा जी नूं बचन करता, कहंदे बाबा बुढ़ा जी कोल तुसीं जाना है, उन्हां अगे बेनती करो। माता गंगा जी कई सेवक बीबियां नूं नाल ले लिया, बड़े चंगे कपड़े शाही ठाठ बाठ दे नाल गुरमुखो भोजन प्रसादा तैयार किया। रथ दे उत्ते गए, गड्डे ते अगे रथ जांदे ना, जदों रथ ते चढ़ के गए गुरमुख प्यारिओ बीड़ बाबा बुढ़ा जी दे स्थान ते। हुण घोड़े तेज भज्जण, रथ चले, धूड़ मिट्टी उड्डे, घोड़े दे पौड़ां दा खड़काट सुनिया। बाबा बुढ़ा जी सेवादार नूं कहंदे भाई देखो आ इन्नी धूड़ उड्डदी है, की गल हो गई? सेवादार देख के कहंदा जी गुरु के महल आ रहे ने।
बाबा बुढ़ा जी सहज सुभाव बचन हो गया, कहते गुरु कियां नूं की भाजड़ पै गई। हुण ये बचन माता गंगा जी ने भी सुन लिया, सेवकां ने भी सुन लिया, ते माता गंगा जी कहते महापुरुषो आप जी वास्ते प्रसादा लिआंदा है। बाबा बुढ़ा जी ने लंगर प्रसादा तां छक लिया, पर वर कोई ना दिता। ते एक सिख बैठा सी कोले। माता गंगा जी तो मुड़ गए वापस, उस वेले कोई वर ना मिलिया। बाबा बुढ़ा जी कहते गंगा जी गुरु अर्जन देव महाराज करन करावनहार दीन दुनिया दे मालिक ने, उन्हां कोल ही मिलना, जो मिलना मेरे कोल की है। कहते ये कह के माता गंगा जी नूं मोड़ता सी पहले दिन, पर जिहड़ा बचन ये कीता सी भी गुरु कियां नूं की भाजड़ पै गई, एक सिख बैठा सी कोले। वो गुरमुखो ना तो मूँहों चज ना बोलिया ही, ते ऊँ घुर घुर करन लग गया। कहंदा ले बड़ा सिख बनिया फिरदा, खिमा करियो मैं कहना नहीं चाहुंदा पर बेनती करदियां। कहंदा ये बड़ा सिख बनिया बैठा है, ये गुरु कियां नूं कहंदा भी की भाजड़ पै गई। बाबा बुढ़ा जी कहंदे तैनूं की हो गया, तू कातों सूर वांगू घुर घुर करन लग गया। गुरु जाने गुरु के सेवक जानन, तैनूं की हो गया। ये सूर दी जूनी पिया सी। फिर जदों गुरु की वडाली जाने हो, उत्थे गुरुद्वारा दमदमा साहिब है, उत्थे मेरे 6वें पातशाह ने सूर दा शिकार कीता। वो सिख सी जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी दे बचन नाल सूर दी जूनी पिया सी। ते बाबा बुढ़ा जी ने जदों ये कहा सी ना भी तैनूं की हो गया, तू सूर वांगू घुर घुर करदा, वो चुप कर गया सी पहले दिन। हुण दूजे दिन फेर दा इतिहास सुन लो। धन गुरु अर्जन देव महाराज शाम नूं माता गंगा जी नूं पुछदे आ, गंगा जी तुसीं गए सी की बनिया? माता गंगा जी कहंदे सतगुर असीं गए तां जरूर, बाबा जी नूं प्रसादा भी छकाया, पर उन्हां महापुरखां ने कोई वर नहीं दिता, ना कोई बचन कीता। सगों ये बचन उन्हां दे मुखों हो गया भी गुरु कियां नूं की भाजड़ पै गई। महाराज कहंदे ये भी बचन पूरा हो के रहूगा। आखो सतनाम। टल दे ना बोल फकीरां दे, टल दे ना बोल फकीरां दे, ना बोल फकीरां दे, टल दे ना बोल फकीरां दे, ना बोल फकीरां दे, टल दे ना बोल फकीरां दे। रब दे फकीरां दा उच्चा ते सुच्चा दर्जा, रब दे फकीरां दा उच्चा ते सुच्चा दर्जा, फकीरां दा उच्चा ते सुच्चा दर्जा, रब दे फकीरां दा उच्चा ते सुच्चा दर्जा, रब दे फकीरां दा उच्चा ते सुच्चा दर्जा, रब दे फकीरां दा कहंदे महापुरुषां दे बोल तां नहीं टलदे, भाजड़ भी पै के रहनी है। तुसीं किवें गए सी? फिर माता गंगा जी ने दस्सिया भी रथ लैके प्रसादा लैके सेवक बीबियां नाल लैके गए सी। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे नौकर की ते नखरा की। महापुरुषां कोल इदां नहीं जाईदा। जे कुछ लाहा खटना नीवें हो के निमरता नाल जाओ। कहंदे जी किवें? फिर गुरु अर्जन देव जी ने समझाया। उस तरह माता गंगा जी ने आप चक्की पी के आटा तैयार किया, दाला बनाया, दही लस्सी मक्खण गंढा शरधा नाल आप साजो समान तैयार किया। एक सेवक बीबी नूं नाल ले लिया। फिर अमृतसर तो बीड़ बाबा बुढ़ा जी तक पैदल तुर के गए। आखो सतनाम। ते अज बाबा बुढ़ा जी मझां गावां वास्ते घाह खोती जाते हैं। देखो हैड ग्रंथी सन हरमंदर साहब दे, फिर भी निमरता इन्नी गुरमुखो। मझां गावां वास्ते घाह खोती जान। हुण माता गंगा जी जदों पैदल गए, काफ़ी दुपहरा हो गया, ते माता गंगा जी नूं आउंदियां देख के बाबा बुढ़ा जी अज उठ के खड़े हो गए। कहंदे मां बिना बच्चियां दा ख्याल कौन रखदा है? अज भुख बहुत लगी सी। मैं बजुर्ग सोचदा सी जावां अमृतसर
पर तुसीं आप किरपा कीती, प्रशादा लैके आए हो, आप सिर तो प्रशादा लाया गुरमुखो। बैठ गए बाबा बुढ़ा जी। माता गंगा जी ने बड़े निमरता प्यार शरधा नाल हथ तकड़े करवाए, हथ सुच्चे करवाए। बाबा बुढ़ा जी लकड़ की चौंकी लैके बह गए। माता गंगा जी ने प्रसादा परोसता, बाबा बुढ़ा जी लगे भोजन छकण। गुरमुख प्यारिओ 2-4 बुरकियां लाइयां, गंढा सीगा कोले। हुण जिमींदार बैठे हो अगे खेतां 'च गंढे किवें भन्नदे पता ही है ना तुहानूं। पीढ़े दे उत्ते धर के गंढा बाबा बुढ़ा जी ने मुक्की मारी जोर नाल, ते गंढे दे विचों थोड़ा जिहा हिस्सा निकल के ओ परे जा डिग्गा। उस वेले बाबा बुढ़ा जी दया दे घर विच आए, बचन कीता, कहंदे गंगा माता जी कौन कहंदा तुहाडे घर पुत्तर नहीं होएगा? पुत्तर तां होएगा, ऐसा महाबली योधा पैदा होना है, जिमें मैं गंढियां नूं भन्नदा ऐदां पापियां जालमां दे सिर भन्निया करेगा। ऐदां कहंदे जालमां दे सिर भन्निया करेगा। उदों फिर बचन कीता, अरदास कीती, प्रसादा छके ते नाले कहंदे गंगा माता जी मैं तां गुरु घर दा सेवक हां, पर धन गुरु अर्जन देव ने जो हुक्म लाता उहनूं मैं मोड़ नहीं सकदा। तुसीं प्रसादा पानी छकाया, ये किरपा तां गुरु नानक ने करनी है। साडा जे बचन करन नाल भला हुंदा, फिर गुरु अर्जन देव दे बचन असीं मोड़ नहीं सकदे। आखो सतनाम। ऐसा वर दिता, अरदास कीती गुरमुख प्यारिओ। फिर समा पाके 19 जून 1595 नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अवतार धारण किया। समा कुछ क महीने लंघे, माता जी की कुख नूं भाग लगे, पर उदों हालात ऐसे बन गए, घर विच बड़ा विरोध वाद विवाद शुरू हो गया। जदों ही पता लग्या ना पिरथी चंद नूं ते उहदे घर वाली बीबी करमां नूं कि गंगा दे पेटों बच्चा पैदा होने वाला है, वो कई तरह दीयां चालां चलदे सी। इस करके फिर गुरमुख प्यारिओ गुरु अर्जन देव जी ने सोच विचार करके माता गंगा जी नूं वडाली भेजिया, जिन्हों अज गुरु की वडाली आख्या जाता है। जिथे हुण गुरुद्वारा छेहटा साहिब है ना, असल नाम है छेहरटा। छेहरटा क्योंकि खूह उत्थे पानी की घाट हुंदी सी। गुरु अर्जन देव जी ने पानी की दिक्कत नूं देखदियां होइयां खूह लगवाए गुरमुखो। खूहां दे विच अगे हरटा नाल पानी कढ़िया जांदा, ते उत्थे खूह जिहड़ा लगवाया ਉਹਦੇ 6 हल्ट चलाए। आखो सतनाम। उस स्थान ते माता गंगा जी रहिंदे सन। गुरमुख प्यारिओ 19 जून का सुभागा दिन आया। धन धन माता गंगा जी की पावन कुखों 6वें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने अवतार धारण किया। लो पढ़ियो वचन। दल पंजन गुर सूरमा, 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 पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा, दल पंजन गुर सूरमा। वड योधा बहु पारी उपकारी, 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 वड योधा बहु पारी उपकारी। चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां, चली पीढ़ी सोटियां। रूप दिखावन बारो बारी, रूप दिखावन बारो बारी, अर्जन
काया पलट के, अर्जुन काया पलट के, मूरत हर गोविंद सवारी, मूरत हर गोविंद सवारी, सुभागा दिन आया। माता गंगा जी की पावन कुखों 6वें पातशाह ने अवतार धारण किया ते सारियां संगतां इकट्ठियां होके मालिक दे गुण गा रहीआं ने, अरदासां कीतियां, शब्द पढ़े गए। जम्मिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मह लिखिया तुर का, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। बधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, भये अचिंत एक लिव लाया। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुर नानक तुठा कीनी दात। पवित्र बाणी दे शब्द पढ़े ते संगतां खुशियां विच आके महाराज दा शुक्र कर रही हैं। शुक्र दातिया तेरा अज दिन आया खुशियां दा, शुक्र दातिया तेरा अज दिन आया खुशियां दा। दातिया तेरा अज दिन आया खुशियां दा, शुक्र दातिया तेरा अज दिन आया खुशियां दा। भागा परा दिहाड़ा आया, 6वें पातशाह ने अवतार धारण किया। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज ने अमृतमई बाणी दे शब्द पढ़े, कीर्तन होया, गरीबां वास्ते लंगर लगे गुरमुखो। जेड़ा भी कोई मालिक दे दर्शन करन आउंदा है, सतगुर जी दे खुले दर्शन करवाए जांदे। आखो सतनाम। धन धन बाबा बुढ़ा जी, वो भी गए ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साहिबजादे नूं चुकिया, चक के बाबा बुढ़ा जी की गोद च पाता। आखो सतनाम। कहन लगे महाराज तुहाडी दया रहमत होई, तुहाडियां अरदासां सुनियां गईयां, आप जी की रहमत सदका अरदास सदका साडे घर साहिबजादे का जन्म होया, इहदा नाम रखो। बाबा बुढ़ा जी हथ बन के कहंदे महाराज मैं तो सेवक हाँ, मैं की कह सकदा। महाराज कहंदे नहीं, तुसीं किरपा करो नाम भी रखो। फिर बाबा बुढ़ा जी दे बचनां नाल हरगोबिंद साहब नाम रखिया। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ, बड़ा माहौल खुशियां दा गुरु अर्जन देव दे घर, संगत विच बड़ी खुशी। पर दूजे पासे जिहड़ा सी ना पिरथी चंद गुरु अर्जन देव दा वड्डा भरा सी, ताया हरगोबिंद साहब जी दा, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇੜੀ ਪੀੜੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
अरदास ही करया करो डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। महाराज सिर ते ही हथ रखियो। आपां किहदे की लगदे आ, गुरुआं नूं नहीं बख्शिया गुरमुखो। पिरथी चंद ने फिर पता कित्थों चाल चली। जिहड़ी दाई सी ना माता गंगा जी दे जणेपे समय जिवें साਂਭ संभाल कीती, हुण तां देखो हॉस्पिटल बन गए ते खिमा करियो कोई डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं रह गए, जलाद बन गए, कर कर ऑपरेशन सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ आ गुरमुख। उदों घरां च जणेपे हुंदे, दाईयां हुंदियां गुरमुख, मेहनत करदियां सी। ते ओह दाई दा नां सी दाई सोभी। ਉਹਨੂੰ खरीद लिया गुरमुखो, माया ਦਾ लालच देता पिरथी चंद ने। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣਾ नहीं ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜੂ, ਆ ਲੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਏਂਗੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਾਈਆਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਦਾਈ ਸੋਭੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਹਜੇ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਮੁੱਖੀ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਸੋਭੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਨਮਾਉਂਦੀ ਨਮਾਉਂਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾਈ ਸੋਭੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਰਸੋਈਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਕੌਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਿਟਣ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਕੂਕਰ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਮੇਲਦਾ ਲਿਟੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੇ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਤਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਕੂਕਰ ਨੇ ਛਕ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈਸੂਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈਸੂਲ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦਾਈ ਸੋਭੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾਗ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਐ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜ ਬੈਠੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਤੋੜ ਬੈਠੀ, ਬੇੜਾ ਨਾ ਰੋੜ ਬੈਠੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਭਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ, ਕੋਈ MLA ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮੋਹਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਅਵਤਾਰ, ਸੰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਹਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮੰਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ? ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਖਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹਰ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, 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 ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। सतगुर प्यारे गाए, कागज नहीं ये अखर नहीं, कागज नहीं ये अखर नहीं।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਪਹਿਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈ ਜਾਣਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਲੜ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਕੈਸੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੇਰਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ, ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਛੱਡਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਪ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਸਿਰੀ ਫੜ ਕੇ ਮਸਲਤੀ, ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਆਪ ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਕਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਰ ਸੀ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਡੌਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਵਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ ਕੋਲੇ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ,
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਗ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਗ ਹਟਦਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ 7 ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਨਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਪਾਠ ਕਰਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੌਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਝਾੜੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਪਰ ਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, 9 ਬਰ 9 ਰਹੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਭਾਣੇ ਹੋਰ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖੋਂ, ਸੂਝਵਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਗ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾਲਾਂ ਕਣਕ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਮਾਲੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਜਦ ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ। 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 ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਲਿਆਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਤੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਗਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਲਓ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਫਕੀਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ
ਸਾਹਿਬਾਂ महाराज ने पाइयां गुरमुखो। बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे महापुरखो ये चंगा ही होया, एक नाल राज भाग संभालांगे ते दूजी नाल फकीरी दी राखी करांगे। आखो सतनाम। कल्ले तख्तां ताजां वास्ते तलवारां नहीं सी चलाईयां। जिथे किते गुरधामां दी बेअदबी हुंदी सी, जिवें नानक मत्ता साहिब दा इतिहास पढ़दे हो ना, उत्थे भी गुरधाम दी बेअदबी होण लग गई सी। सतगुरु हरगोबिंद साहिब ने उत्थे भी जाके सौदा लाया सी। जिथे किते धर्म स्थान फकरां फकीरां नूं गऊ गरीब नूं दुख हुंदा सी, महाराज उत्थे हमेशा गरीबां लोड़वंदां दे नाल खड़े ने गुरमुख। ध्यान देना, हुण दो तलवारां पहिनियां, सीस ते कलंगी भी लाई। उहदा कारण की सी? जिहड़े सिख सी ना गुरमुखो, ये बाबे कियां तो भी डरदे सी ते बाबर कियां तो भी डरदे सी। बाबे के कहिए गुरु महाराज, बाबर के कहिए राजे महाराजे, दोहां दा भय मनदे सी। छेवें पातशाह कहंदे भाई इन्हां दोवां दा डर छड्डो, एक ते भरोसा रखो। ते गुरु घर ऐसा भय काहू को देत न है, न है भय मानत आन। जिहड़ी तुसी राजियां ते आस रखदे हो वो थोड़ी गुरु घर चों पूरी करांगे। ते सिख शरधा नाल जांदे, कहंदे से साडे सतगुरु गुरु भी ने ते सीस ते कलंगी लाई, दस्तार सजाई, साडे सतगुरु बादशाह भी दिखदे आ। आखो सतनाम। महाराज कहंदे भाई सारे राजियां दा आपो अपना झंडा है, आपां भी एक झंडा लाउणा है, जिहनूं आपां श्री निशान साहिब कहने आ ना गुरमुखो। ये पहलां नहीं सी लगे। गुरु घरां विच निशान साहिब दी मर्यादा छेवें पातशाह वेले चली। ते निशान साहिब भी सतगुर ने एक नहीं लाया, दो लाए गुरमुखो। एक मीरी दा राज भाग दा बादशाहत दा, एक पीरी दा गुरु कियां दी निशानी गुरमुखो। ताही छेवें पातशाह दा किते भी स्थान होवे, ज़्यादातर आप जी नूं दो निशान साहिब दिखते ने, दर्शन हुंदे हैं। महाराज कहंदे ने जिहड़ी मीरी दी तलवार है, मीरी दा निशान साहिब है, थोड़ा जिहा छोटा रखिया गुरमुखो। ते पीरी दी तलवार ते पीरी दा निशान साहिब थोड़ा जिहा वड्डा रखिया। महाराज कहंदे बाबे के वड्डे ने, राजनीति छोटी है, पर धर्म दे नाल नाल हुण राजनीति तो भी कम लेना पैना है। पर सिखो याद रखियो, धर्म है सिर दा ताज, राजनीति है पैर दी जुत्ती। दर्जा इन्ना क दिता सी, पर दुख इस गल दा गुरमुखो खिमा कर दिओ, अजकल जुत्तियां तां असीं सिर ते धरी फिरदे आ, जिहड़ा धर्म है सिर दा ताज उहनूं पैरां च रोली जाने आ। देखो की कुछ होया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुई, थां पर थां ते किते सरूप अगन भेंट हो गए, किते गुरमुख पत्रे पत्रे करके पाड़ के गलियां नालियां विच खिलारिया गया। उत्तों अज तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया गुरमुख प्यारे। ये छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने किरपा की है अपने ते। कहंदे पीरी है वड्डी ते मीरी राजनीति है छोटी गुरमुखो। पैर दी जुत्ती दा दर्जा दिता, क्योंकि हुण तुरना फिरना हुंदा है, नंगे पैरी भी नहीं तुरिया जांदा। गर्मी दे मौसम विच भी ऊं भी तुरना, कदे कंडे वजदे आ, जुत्तियां दी तां लोड़ है गुरमुखो, जुत्ती बिना भी नहीं सरदा। सतगुरु कहंदे राजनीति धर्म दा अंग है, उदों जुड़ी सी गुरु घर नाल राजनीति, पहला नहीं सी गुरमुखो। भगती दे नाल शक्ति दा सुमेल कीता, पर दर्जा पैर दी जुत्ती दा दिता सी गुरमुख प्यारिओ। हुण छेवें पातशाह कहंदे भाई जेड़ा भी गुरु दा सिख अखवाउंदा है, किसे दूजे ते आस ना रखिओ, आप श्री साहिबां पाओ। घोड़ सवारी सिखो, शस्त्र विद्या सिखो, अपनी रखिया आप करनी सिखो। महाराज कहंदे आ जेड़ा खंडे पाटे दा अमृत छका के गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साजिया, बाबा जी ने भी पहला बेनती की सी कि ये गुरु नानक तो ही शुरू हो गया सी कारज। तां भगती तो बिना ना कुर्बानियां हो सकदियां, ना किसी गऊ गरीब की रखिया की जा सकती है। भगती पहला जरूरी है। छेवें पातशाह ने श्री साहिबां सानू पवाइयां, जिहड़ियां गात्रे किरपानां आपां पाउने आ ना भाई, ये छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब दी देन है। कहंदे सिख संत सिपाही होना चाहिए। अमृत वेले इशनान करके भजन करदा संत है, फिर जदों भी बाहर जाना शस्त्र बस्त्र सजा के तैयार बर तैयार हो के जा, सिपाही वांगू तेरा भय होवे, तेरे वल कोई माड़ी नज़र नाल देख ना सके। गुरमुख प्यारिओ तलवार है जिहड़ी तेरे ते जुल्म हुंदा है,
उदों कहंदे तलवार दा कम लै रोक जालमां नूं। जे जुल्म करना पाप है, बहुता जुल्म सहना भी पाप है। जे किसे होर गऊ गरीब ते जुल्म हुंदा है, उदों भी तेरी तलवार चले, ढाल दा कम करे, उन्हां दी राखी करे। गुरमुख छेवें पातशाह ने निशान साहब लाए मीरी ते पीरी दे, पर एक कमाल दी गल वेखो गुरमुख, हर राजियां दा आपो अपना झंडा हुंदा सी, वो दूजे राजे दे इलाके च झुला नहीं सी सकदे। हुण भी देखो भारत दा तिरंगा झंडा है, पाकिस्तान वालियां दा होर है, अमेरिका वालियां दा होर है, कनेडा वालियां दा होर है। सारे देशां दा आपो अपना निशान है ना। एक देश दा निशान दूजे देश च तुसी झुला नहीं सकदे गुरमुखो। ਜਿਹੜੇ देश ਦਾ निशान है उसे देश ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਲੂਗਾ। पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜੀ दूर दूर तक दुनिया च उच्चे उच्चे झूलते ने। लो पढ़ियो बचन, सारी संगत बोलियो। वेखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी, देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी, मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी, देखी मैं दुनिया तो शान उचेरी, देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी, देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी, देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी, देखी मैं दुनिया तो गुरु घर दी शान उचेरी। मिलता मान निमाणिया नूं, 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 हंकार दी टैंदी टेरी, मिलता मान निमाणिया नूं, हंकार दी टंगी तेरी, 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 मान निमाणिया नूं, हंकार दी टंगी। संगत जी, महाराज ने तो किरपा अपने ते वड्डी कीती, सतगुर ने तो बख्शिश बहुत कीती, पर अपना भी फर्ज बनता है उन्हां दियां निशानियां, उन्हां दियां दित्तियां दातां नूं संभालीए। जदों तो गुरु नानक ने ज्ञान दा दीवा बालिया ना, बलिओ चिराग अंधियार में, ये जदों तो ज्ञान दा दीवा गुरु नानक ने बालिया है, उदों तो इनू बुझाउण वास्ते कई हनेरियां चलियां, हुण किहड़ा हट गईयां। कई तरह दीयां बावां वगदियां ते हर सिख दा फर्ज है नितनेम करे, अमृत छके, गुरु घर ते भरोसा रखे ते महाराज दे चरनां च अरदास करनी है। अरदास पता की करनी है?
ऐ पंथ खालसा जी चढ़ती कला रहे नित तेरी। ऐ पंथ खालसा जी चढ़ती कला रहे नित तेरी। पंथ खालसा जी चढ़ती कला रहे नित तेरी। ऐ पंथ खालसा जी चढ़ती कला रहे नित तेरी। ऐ पंथ खालसा जी चढ़ती कला रहे नित तेरी। ऐ पंथ खालसा जी चढ़ती कला रहे नित तेरी। ये अरदास करनी कि सच्चे पातशाह खालसा पंथ की सदा चढ़ती कला रखनी। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने निशान साहब बख्शे, सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म किया कि भाई संत सिपाही बनो, क्योंकि अगे ਜਿਹੜੇ संत जन भगती करते महापुरख ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇੱਟ ਹਲਾਤ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਤੀ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੀਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹਟਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਓਨਾ ਕੁ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਹੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਓ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਤੇ ਚੂਨੇ ਗਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ।
ਹੁਣ ਗਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੂਨੇ ਚਿੱਟਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਠਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫੜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਵੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਮਜਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 11 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ,
ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪੱਦਰ ਖੜਾ ਕਰੂ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦਾਤੀ ਖੁਰਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੜਕੇ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਨੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਧਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕ ਰਾਖੈ ਨਾਹੇ ਜੋ ਛਲਕਾ ਕਰੇ ਵਪਾਰ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ ਭੋਗੇ ਨਰਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲਾ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਸੀ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਸੀ, ਕੋਈ 6ਵੇਂ, ਕੋਈ 4ਥੇ, ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ।
महाराज का वचन है ना, नर अचेत पाप ते डर रहे। कहते जान बुझ के करना तो दूर, जेड़े अनजाने च हुंदे आ पाप उन्हां तो भी डरिया कर, क्योंकि मालिक ने किरपा कीती है, धर्मराज बहाया होया गुरमुख। कई कहते ने असीं मनदे नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ो, एवें तां नहीं लिखिया उत्थे सच्चो ही सच निबड़ै, चुन वख कढे जजमालिया, थाओ ना पाए न कूड़ियार, मोह कालै दोजक चालिया। तेरा नाए रत्ते से जिन गए, हार गए से ठगण वालिया, लिख नावै धर्म बहालिया। किवें तोड़ दिओगे गुरबाणी, किवें भुल जाएंगे आपां गुरमुखो। ते जिन्हों गुरु साहब ते भरोसा नहीं, गुरु बचन ते भरोसा नहीं, ਉਹਦਾ कहना की है गुरमुखो। सो ध्यान देना, सतगुर किरपा करन। जो इतिहास आपां विचारिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भुल कर गया होवां ਤਾਂ आप जी ने खिमा बख्शिश करनी, कोई गल गलत लगे तो सानू भी दसन का यतन करना, ताकि असी अगे तो सुधार कर सकीए। क्योंकि संगत विच बड़े स्रोते विद्वान सज्जन बैठे हुंदे आ। महाराज किरपा करे जिन्ने भी तुसीं आए हो, अपनी सारिਆਂ ਦੀ हाज़री मालिक लेखे लावे। तो अगला प्रोग्राम सत्कारयोग बाबा जी दसणगे। आनंद साहब, हाँ जी, हुक्म होया आनंद साहब का पाठ किया जाना है। सारी संगत नाल बोलियो, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी। कल का प्रोग्राम अपना फिर इस तरह सजना है। आप भी आना, होर भी वध चढ़ के संगतां नूं लैके आउणा। छेवें पातशाह ने 4 युद्ध कीते, उन्हां दा कारण की सी, ਇੱਥੇ की खेडां वरताइयां, किवें महाराज ने चरण पाए, ये आपां कल दे प्रोग्राम विच विचार करांगे।